motor load. So fundamental torque equation. Okay, so if suppose ഞാനൊരു motor load system വരയ്ക്കുകയാണ്. Okay, so I have drawn a motor. Now I am coupling it with a load. Okay, ഒരു bug ഉണ്ട്. Just let me reopen. Okay. So we are drawing a motor load system which is mechanically coupled. Okay. Anyway, ഞാൻ വലിയ കലാകാരനൊന്നുമല്ല. Okay, anyway, this is your motor, this is your load. Okay, so the motor will be generating an electromagnetic torque. So let's call it as TE. Okay, in the clockwise direction. From this side, if you're looking in the clockwise direction, TE will be generated. So in anti-clockwise direction, the load torque will be counter energy. എപ്പോഴും load torque will be opposing the electromagnetic torque. Okay, ഇത് മെക്കാനിക്സിന്റെ basic theory ആണ്. So the whole system will be rotating, will be accelerating initially. If it's in a standstill condition, there is no electric input. Okay, so as soon as you give an electric supply to this motor, okay, ഒരു 3-phase supply നമ്മൾ മോട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. So this system will start to initially rotate and accelerate. Okay, if suppose d omega by dt is the acceleration and j is the polar moment of inertia. Polar moment of inertia. Okay, this is the polar moment of inertia. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. Okay, the polar moment of inertia of the whole system, motor load system, a coupling system എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള total moment of inertia ആണ് J. Okay, so TL is the load torque, and TE is the electromagnetic torque. So if we are neglecting the losses, initially if we are neglecting these losses, we can say the electromagnetic torque developed by the motor should meet the load torque and the acceleration. Okay, with power perspective, total power supplied by the motor will be meeting the load torque and load power as well as output, mechanical output. The load torque പല categories വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ detail ആയിട്ട് നോക്കും, and it should meet the acceleration component as well. Okay, ഈ ഒരു component നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് dynamic torque. Dynamic torque will be absent if there is no acceleration. The system
ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ ഡീസിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസിലറേഷൻ ആക്സിലറേറ്റോ ഡീസിലറേറ്റോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ട് കാണത്തില്ല. സോ ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് എ ട്രാൻഷൻ പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ്, ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഡൈനാമിക് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം ടി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എൽ ആയിരിക്കും. സോ ദ മോട്ടർ വിൽ ബി റണ്ണിങ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഓർ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി റണ്ണിങ്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ടി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്. കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇക്വിലിബ്രിയം, that is the condition when the electromagnetic torque supplied by the motor is equal to the load torque. If the system is accelerating, there will be a component called dynamic torque given by J d omega by dt. So where J is called polar moment of inertia of the whole system. Okay, TL എന്നുള്ളത് load torque ആണ്. So there are different classification for a load torque. We'll be looking into that in the next session. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ fundamental torque equation of a motor load set എന്ന് പറയുന്നത്. If the system is accelerating, this component dynamic torque will be positive. If it is decelerating, then this component will be negative. So നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു theoretical sense. Now I am going to give you a practical feeling about it. നിങ്ങൾ ഒരു കാറിനെ മനസ്സിൽ കാണുക. So now you are inside the car. Okay, now you are starting the car and try to move the car. At some time you reach the speed, or velocity, or constant velocity. So from this moment to this moment, your motor will be supplying the load torque and the acceleration component, J d omega by dt. From this moment onwards, if it's moving in a constant speed, there won't be any acceleration component. So TE will be equal to TL. We have to just keep the vehicle on motion. അത്ര മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആക്സിലറേറ്റിംഗ് കമ്പോണന്റിനുള്ള എക്സ്ട്രാ ടോർക്ക് നമ്മളെ മോട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഹിയർ വി കോൾ ദിസ് പോർഷൻ ആസ്, ഈ സമയത്ത് വേണ്ട ടോർക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ വി ഗോ ഫോർ പീക്ക് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഇൻ ദിസ് പോർഷൻ. നിങ്ങൾ മോട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പീക്ക് മോട്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റേറ്റിംഗും പറയാറുണ്ട്. പീക്ക് റേറ്റിംഗും പറയാറുണ്ട്, അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗും പറയാറുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോർഷൻ, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷൻ, യു നീഡ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്, ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. സോ അതെന്തിനാ അത്രയും ടോർക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ടി ലോഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. And to meet the dynamic torque component as well. And once you reach the steady speed, നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ the TE will be equal to TL. And now you are braking the vehicle. Okay, now you are braking the vehicle. So from this instant to this instant, the electromagnetic torque will be TL minus J d omega by dt. Okay, സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, either you can cut off this electromagnetic torque that is supplied from the motor. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ലോഡ് ടോർക്കിൽ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയിൽ ആ ഇനേർഷ്യയുടെ എഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മളെ വണ്ടി ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അറ്റൈനിങ് ദ വെലോസിറ്റി v for this much portion, it continues until that inertial energy are stored ചെയ്ത് by Newton's first law of motion. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, the system continues until an opposing force, ആ opposing force അല്ലെങ്കിൽ ആ inertia എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിയുന്നത് വരെ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു മൂവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈനലി സ്റ്റോപ്സ്. സോ ഈ ഒരു ഹോൾ പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഡൈനാമിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഐ വിൽ ഗിവ് യു 2 minutes. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ,
let's continue. Okay, next നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു T is equal to TL plus J d omega by dt. So ഈ ലോഡ് ടോർക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ലോഡ് ടോർക്ക്. So components of load torque. Okay, so load torque എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are different components in the load torque. So first component is friction. As we all know that when there is two relative motion of a body, രണ്ട് ബോഡി തമ്മിൽ relative motion ഉണ്ടാകുമ്പോൾ there will be always a friction component there between the two body. So frictional torque ആണ് the first component. We can represent that as TF. Okay, so frictional torque ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. So friction component basically മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. One is static friction. Static friction, you can call it as stiction as well. Stiction. നമുക്കതിനെ TS എന്നായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. So static friction എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക when the system, the body is in rest പൊസിഷനിലാകുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. Once the body start to move, the static friction disappears. അത് കുറഞ്ഞില്ലാതെയാവും. സോ ആ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ നിന്നും മൂവ്മെന്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ, ആ ഒരു കമ്പോണന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. Viscous friction. So this is the friction that is acting when the body is in movement. അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ. സോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഇഫ് സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ, നമ്മൾ സൈക്കിളിന്റെ ബോൾ റിങ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സൈക്കിളിന്റെ റിമ്മിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബോൾ റിങ്സ്. സോ വെൻ ദിസ് ഹോൾ വീൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ്, ബൈസൈക്കിളിന്റെ വീൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം, സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ബോഡി, ആ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ബോഡി, ഇത് യു ക്യാൻ സേ ദ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദിസ് വീൽ, ഓർ ദ ചെയിൻ ആൻഡ് ദ ഗിയർ സിസ്റ്റം, ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ, ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ. സോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ, യു ജസ്റ്റ് മൂവ് എ ബോക്സ്. ഓക്കെ, ആ ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ, അതായത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ള കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളൂം ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. കൂളൂം ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് TC. കൂളൂം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ, നമ്മൾ മുടി ചീക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ എഫക്ട് ദർ വിൽ ബി സം ചാർജസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോം. ഏതൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയിലും ചാർജസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷണൽ കമ്പോണന്റ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ചാർജസ്. സോ അതിന് നമ്മൾ കൂളൂം ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, TC. ദിസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, സോ ഇഫ് യു ഡ്രോ ദ ലോ ടോർക്ക്, നമുക്ക് ടോർക്ക് വേഴ്സസ് സ്പീഡ്. So first there will be a static friction. Okay, so the static friction, when the speed increases, അപ്പോൾ initially ഇത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ TS എന്നുള്ളത്. So as you can see, the speed increase in this direction. So here the speed is 0. So speed increase ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ you can see the static friction disappears. So ഒരു ലോ ടോർക്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് TS is equal to B into omega എന്ന് വിളിക്കാം. TS is equal to B into omega. So some constant B into omega ആണ് വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ. Okay, so it is proportional to the speed. So if you draw TS അല്ല, ഇത് TV ആണ്. Viscous friction TV is equal to B into omega. So omega is the speed of the motor. So if you draw that curve, you will get a straight line passing through 0. So this is viscous friction.
ഓക്കെ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു മോട്ടർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ലോഡ് ടോർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒറ്റ ലോഡ് ടോർക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്ക്. അതിന് തന്നെ 3 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്: സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ, കൂളൂം ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ. കൂളൂം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പോണൻറ്റ്. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടോർക്കാണ് വേണ്ടത്. അത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്പീഡാണ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്പീഡ്. സോ വാട്ട്സോ എവർ ബി ദ സ്പീഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ചില സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് കമ്പൗണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ടി സി ആണ്, കൂളും ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇത് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ. So this is omega axis. Omega axis. So this is plus TC and this minus TC. Either one of them will be present. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay. And you have y-axis omega and t torque in the x-axis. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ലോഡ് ടോർക്കിലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്കിനുള്ള കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ള ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻറ്റേജ് ടോർക്കാണ്. വിൻറ്റേജ് ടോർക്ക്. സോ ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫാന് പോലത്തെ ലോഡുകളിലാണ്, ഓർ ഇൻ മോട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ സി. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഫോഴ്സ്ഡ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഫാൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി സപ്ലൈങ് സം എയർ, which will be forcing some air into the armature or rotor സർക്യൂട്ടിലോട്ട് എയർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാനുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ്, the motor has to make up for that fan windage torque also. So windage torque is always opposing the motion. So അതും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും TW is equal to C omega square എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. So as you can see, the windage torque is proportional to omega square. Okay. പക്ഷെ ഈ ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. സോ നമുക്കത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. There is one more component for the load torque. Third one is mechanical output. Mechanical work done എന്ന് പറയാം. So let us represent it as TM. So this is only the desired output, useful output. ഇതാണ് നമുക്ക് ആ മോട്ടറിൽ നിന്ന് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് TM ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, എ ലോഡ് ടോർക്ക് വിൽ ബി സം ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്ക് പ്ലസ് വിൻറ്റേജ് ടോർക്ക് പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ ടോർക്ക്. ഓക്കെ. ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ടോട്ടൽ ലോഡ് ടോർക്ക് വരുന്നത് TL. അപ്പോൾ TL എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി? From this equation, the electromagnetic torque generated by the motor TE is equal to TL plus JD omega by dt. So we are നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ TL ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ TL ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്ക് ഉണ്ട്. ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്കിൽ 3 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. വൺ ഇസ് സ്റ്റിക്ഷൻ, then we have viscous friction, then we have Coulomb's friction plus വിൻറ്റേജ് ലോസ് പ്ലസ് മോട്ടർ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇത്രയാണ് ലോ ടോർക്ക് വരുന്നത്. സോ ദിസ് മോട്ടർ മെക്കാനിക്കൽ ടോർക്ക്, മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോർക്ക്, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ വാല്യൂ കമ്പയർ ടു ദിസ് കുളൂം ആസ് വെൽ ആസ് വിൻറ്റേജ്. പിന്നെ സ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രസന്റ് ഓൺലി വെൻ ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ്. അത് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോ വെൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ മോഷൻ, ഒരു മോഷനിലാവുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ the total electromagnetic torque is equal to TL plus J d omega by dt. So if you substitute for TL, you will get TB plus TM plus J d omega by dt. So TB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B omega ആണ്. B omega plus TM plus d omega by dt. So this is the total electromagnetic torque developed by the motor.
സോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി either ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സ്പീഡ് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, വി ഒമേഗ. സോ അത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടർ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ചില ഇപ്പൊ ഫാനിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സ്പീഡ്. അപ്പം there are talks, there are output that are independent of speed, there are mechanical work done output which is depending upon the speed. So അതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് പ്ലസ് ബി ഒമേഗ, ദറ്റ് ഇസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്, is always proportional to velocity, viscous torque. അതേപോലെ j d omega by dt, which is the dynamic torque, which is present only during acceleration or deceleration. So ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇഫ് ഇൻ സം കേസസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഒരു ബി ഒമേഗ എന്നുള്ള കമ്പൗണ്ടും ചില സമയത്ത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ലൈക്ക് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എം, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ at constant speed, when there is no acceleration component, we usually, because Tm is very high, Tm വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് you usually ignore this b omega component also. Okay, at equilibrium. അത് എപ്പോഴാണ് വരിക നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവും.